Good afternoon, students. In the last class, we discussed about the input devices. Today, we discuss about output devices. What do you mean by output devices? An output device helps us to send processed data out of our computer. Output devices are used to retrieve outputs of the work that you do on the computer. That means the output device receives information from the CPU and present it to the user in the desired form. The processed data stored in the memory of the computer is sent to the output unit, which then convert it into a form that can be understood by the user. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ഫോം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്, പിക്ചേഴ്സ്, സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വീഡിയോ. ദിസ് ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്, പിക്ചേഴ്സ്, സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വീഡിയോ. Examples of output devices are monitor, data projectors, printers, speakers, and earphones. First, we have to study about the monitor. The most common output device is the monitor, which displays text, graphics, and video. Monitor is also known as visual display unit. It displays the work that you do on the computer. The output of the display is called soft copy output, as you see the work on the monitor screen. നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീനാണ് മോണിറ്റർ. The data can be text, graphics, and any type of video. The different types of monitors are CRTs, that means cathode ray tube, LCDs, liquid crystal display, and TFT LCD, thin film transistor LCDs. LCD means liquid crystal display monitors. There are three types of monitors: CRT, cathode ray tube monitor, LCDs monitor, and TFT LCD monitors. CRTs are fast becoming legacy technology as it is heavy and not portable. Actually, the cathode ray tube monitor is the most inexpensive monitor in the market today, and it looks like a traditional TV set. Monitor unit is capable of displaying alphanumeric characters and graph. A CRT display unit displays characters in multicolor. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ മോണിറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഈ മോണിറ്റേഴ്സ് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്: CRT, കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് മോണിറ്റർ, LCD മോണിറ്റർ ആൻഡ് TFT LCD മോണിറ്റേഴ്സ്. CRT മോണിറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് മോണിറ്ററാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ TV സെറ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോണിറ്ററാണ് CRT മോണിറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ LCD monitor. LCD monitors are more popular due to its sleek style and energy efficiency. These monitors were first developed for use with laptop computers, also known as flat screen monitors. They are becoming more and more common these days. When initially introduced in the market, these flat screens cost quite a high price, but with its popularity and wide usage, prices are continuing to drop. ഇപ്പോൾ LCD മോണിറ്റേഴ്സിന് ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസും വെയ്റ്റുമാണ്. ഇത് പോർട്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് LCD മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ LCD സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ എ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ, TFT LCD മോണിറ്റർ. This is now being more widely used with the LCD monitors because of its high level of resolution and sharpness. The thin film transistor LCD is now being more widely used with the LCD monitors because of its high level of resolution and sharpness. The only difference is a
thin film transistor that is applied to the screen, which results in a better control of pixels. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്ററും TFT LCD ട്രാൻസിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽസിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് TFT LCD മോണിറ്ററും നോർമൽ LCD മോണിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് TFT LCD മോണിറ്റേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതിന് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് റെസൊല്യൂഷനും ഷാർപ്നെസ് ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡാറ്റ പ്രൊജക്ടേഴ്സ്. This is an output device like a monitor. It displays output on a large screen called projector screen. Projectors are commonly used in business and education, in conference rooms and classrooms. These projectors are becoming smaller and lighter and also cheaper, making them ideal for businessmen and families to own. പ്രൊജക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾസിൽ, കോളേജസ്, ഓഫീസ് എക്സെട്ര. മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ടറും നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ എ ലാർജ് സ്ക്രീൻ കോൾഡ് പ്രൊജക്ടർ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രിൻ്റർ. We already know about printer. A printer prints the data on the paper from the computer, which means it provides a hard copy output. ഒരു കോമൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിൻ്റർ, വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. There are mainly two categories of printers: impact printer and non-impact printers. Impact printers have tiny hammer-like keys that strike the paper through an inked ribbon, thus making a mark on the paper. Two types of printers ഉണ്ട്, impact printerഉം non-impact printerഉം. ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ടൈനി ഹാമർ ലൈക്ക് കീസ് ആയിരിക്കും. അത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇങ്ക് റിബൺ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഈസ് ദ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ. മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഈസ് ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ദ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റേഴ്സ് സ്പ്രേ ഇങ്ക് or use laser beams to transfer marks onto the paper, as in inkjet printers and the laser printers respectively. അപ്പം ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽ ടൈനി ഹാമർ ലൈക്ക് കീസ് ഉണ്ടാവും, അത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ചെയ്തിട്ടാണ് പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത്. നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൽ സ്പ്രേ ഇങ്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ ബീംസ് ഓരോന്നും സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഇങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സാണ്. ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ widely used for printing work on a paper. Now there are infrared compatible or wireless printers which allows you to print from your handheld device, notebook or camera. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വയർലെസ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വയർലെസ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വയർലെസ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് വർക്ക് യൂസിങ് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി. Okay. Next one, speakers and earphones. Speakers and earphones are obviously the output devices for sound. They enable you to participate in video conferencing or phone calls made over the internet. Speakers are used to listen to music or other sounds from the computer. Okay. Next we study about primary storage. Primary storage, also known as main memory. The memory unit of a computer is used to store data, programs, intermediate and final results. The computer memory can be classified into two types: primary memory and secondary memory. Main memory is directly or indirectly connected to the central processing unit via a memory bus. പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ മെമ്മറി. മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാസ്, പ്രോഗ്രാംസ്,
ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്രൈമറി മെമ്മറി ഓർ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്: RAM, ROM and cache memory. First one, RAM. It is also called random access memory because any of the data in RAM can be accessed just as fast as any of the other data. Random access memory or RAM is the unit in a computer system. It is the area in a computer where the operating system, application programs and the data in current use are kept temporarily so that they can be accessed by the computer's processor. And also RAM random access memory ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ നമുക്ക് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ആയിരിക്കും. ടെമ്പററി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് RAM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is said to be volatile. Volatile means its contents are accessible only as long as the computer is on. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റാമിലുള്ള ഡാറ്റാസിൻ്റെ കണ്ടൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി. ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് റാം ആർ നോ മോർ അവൈലബിൾ വൺസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ടേൺഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് റാം, DRAM and SRAM. DRAM means dynamic random access memory and SRAM means static random access memory. Next one, ROM. ROM means read-only memory. Read-only memory or ROM is a special type of memory which can only be read and contents of which are not lost even when the computer is switched off. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയാലും നമുക്ക് റോമിലുള്ള ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോസ്റ്റ് ആവില്ല. ഇറ്റ് ടിപ്പിക്കലി കണ്ടെയ്ൻസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. എമോങ് അതർ തിങ്സ്, റോം ഓൾസോ സ്റ്റോർസ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ദ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ഹൂസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വൺസ് ദ പവർ ടേൺഡ് ഓൺ. നമ്മൾ റോം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസിൽ, അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഒരു ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്തെ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ദ റോം. ഓക്കെ, ദിസ് മെമ്മറി യൂസ്ഡ് ആസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിഗിൻസ് ടു ബൂട്ട് അപ്പ്. Small programs called firmware are often stored in ROM chips on hardware devices like a BIOS chip. BIOS chip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. They contain instructions the computer can use in performing some of the most basic operations required to operate hardware devices. ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസിന് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും നമ്മൾ റോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. റോം മെമ്മറി കനോട്ട് ബി ഈസിലി ഓർ ക്വിക്കലി ഓവർ റിട്ടൺ ഓർ മോഡിഫൈഡ്. റോം മെമ്മറി നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് RAM and ROM. The difference between RAM and ROM is a type of memory which can only be read and content of which are not lost even when the computer is switched off. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയാലും റോമിലുള്ള ഡാറ്റാസ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. റാമിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റാം it is said to be volatile since its contents are accessible only as long as the computer is on. Okay, next one, cache memory. Cache is a high-speed access area that can be either a reserved section of main memory or a storage device. Most computers today come with L3 cache or L2 cache, while older computers included only L1 cache. The cache memory എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ സൈസ് മെമ്മറിയാണ്. നമുക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. അപ്പം ഇമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു CPU ഒരു റെഫറൻസ്, ഒരു വേർഡ് ഡാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും.
ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ഓഫ് മെമ്മറിയാണ്. പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ടൈപ്സ്: റാം, റോം ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസിബിൾ ബൈ ദ CPU. ഡയറക്റ്റായിട്ട് CPU-നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി അല്ല സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ മെമ്മറി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. Computer usually uses its input or output channel to access secondary storage and transfers the desired data using intermediate area in primary storage. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഓർ ഓക്സിലറി മെമ്മറി ഈസ് സ്റ്റോറേജ് അതർ ദാൻ ദ റാം. These include devices that are peripheral and are connected and controlled by the computer to enable permanent storage of programs and data. പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റയും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. The hard disk drive is the main and usually largest data storage device in a computer. It can store anywhere from 160 GB to 2 TB. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 160 GB to 2 TB ആണ്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പീഡ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആൻഡ് റിട്ടൺ ഓൺ എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ സ്പീഡ്, കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യൂണിറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ സെറ്റ് റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് വേരിഫൈയിങ് ഫ്രം 4500 to 7200 RPM. Disk access time is measured in milliseconds. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് RPM 4500 to 7200 RPM വരെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക് ആക്സസ് ടൈം ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും ഡിസ്ക് ആക്സസ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ആക്സസിബിൾ ബൈ ദ CPU. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഈസ് ദ മെയിൻ data storage device in a computer and it can store anywhere from 160 GB to 2 TB. Okay, next one, tertiary storage. Typically it involves a robotic mechanism which will mount or insert and dismount removable mass storage media into a storage device. ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ്. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവബിൾ മാസ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് മീഡിയയാണ് ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി വെരി സ്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ആർച്ചീവ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്സസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി. നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റാസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കില്ല. നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റാസ്, നമുക്ക് യൂസറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് പ്രൈമർലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഓർഡിനറിലി ലാർജ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർസ് ആക്സസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിമൂവബിൾ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ഒരു പെർമനൻ്റ് ഏരിയ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നോട്ട് ആക്സസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസാണ് നമ്മൾ ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ടെറിട്ടറി സ്റ്റോറേജ് ആർ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്. Magnetic tape means a magnetically coated strip of plastic on which data can be encoded. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാഗ്നറ്റിക്കലി കോട്ടഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ എൻകോഡ് ചെയ്ത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടേപ്സ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ടേപ്സ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ മ്യൂസിക്. നമ്മൾ മ്യൂസിക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്
ടേപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ സിമിലർ ആയിരിക്കും. ടേപ്പ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ അതർ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം ബട്ട് കോമൺലി എ മച്ച് സ്ലോവർ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബാക്കപ്പ്. ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതർ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ബട്ട് ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഈസ് എനി സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ digital format and is read using a laser assembly is considered optical media. Optical media means CD, DVD ഒക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻ ഡ്രൈവ്സ്, ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്, USB ഡ്രൈവ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ആദ്യം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കും CD ഓർ DVD ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. The most common type of optical media are Blu-ray, compact disc means CD and digital versatile disc that is DVD. Okay. Next one, offline storage. Offline storage also known as disconnected storage or removable storage. It is a computer data storage on a medium or device that is not under the control of a processing unit. അപ്പം എക്സ്റ്റേണലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ആണ് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുക. എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ CPU-ന് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു കൺട്രോള് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറേജിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഓർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റർ ബിഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറേജ് കണക്ട് ചെയ്യുകയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്. Examples for offline storage are floppy disk and zip diskette and USB flash drive, also memory card. Floppy disk. Floppy disk means it is a soft magnetic disk. They are portable. Floppy disks are slower to access than hard disk and have less storage capacity, but they are much less expensive. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണ്, നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ആണ്. വെരി സ്ലോ ആണ്. അതിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി സ്ലോ ആണ്. ലെസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അതിനുള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ദേ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ അപ് ടു 1.44 MB. ഓൺലി അതിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.44 MB ആണ്. അവൈലബിൾ ഇൻ 2 കോമൺ സൈസ് 51 4" ആൻഡ് 31 2". അങ്ങനെ 2 കോമൺ സൈസിലാണ് ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിപ്പ് ഡിസ്കറ്റ്. ഹാർഡ്വെയർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ iOmega that functions like a standard 1.44 floppy drive, capable to hold up to 100 MB of data or 250 MB of data on new drives. സിപ്പ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്. അതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1.44 ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ സിപ്പ് ഡിസ്കറ്റിനുമുള്ളത്. കേപ്പബിൾ ടു ഹോൾഡ് അപ് ടു 100 MB ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർ 250 MB ഓഫ് ഡാറ്റ ഓൺ ന്യൂ ഡ്രൈവ്സ്. അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഡ്രൈവ്സിന് 250 MB വരെ ഡാറ്റാസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Now it less popular as users needed larger storage capabilities. But nowadays it is less popular. അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല, കാരണം യൂസേഴ്സ് നീഡ് ലാർജ് സ്റ്റോറേജ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, USB ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടെറിട്ടറി ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറേജ്. USB flash drive, you know about USB flash drive. It's a small portable flash memory card that plugs into a computer's USB port and functions as a portable hard drive. USB ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിന് കറക്റ്റായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ USB പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ USB ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ സൈസസ് സച്ച് ആസ് 256 MB, 512 MB, 1 GB, 5 GB and 16 GB and are an easy way to transfer and store information. അപ്പം nowadays different types of flash drive, different sizes of flash drives are available such as 256 MB, 512 MB, 1 GB, 5 GB, 16 GB. Okay, and it is easy way to transfer and store
information. Most widely used storage devices is USB flash drive. Okay. Next one, memory card. An electronic flash memory storage disk commonly used in consumer electronic devices such as digital cameras, MP3 players, mobile phones and other small portable devices. നമുക്കറിയാം മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മൾ ഫോണിലൊക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു സ്മോൾ മെമ്മറി ഏരിയ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് മെമ്മറി കാർഡ്. പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസസിലായിരിക്കും മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മെമ്മറി നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസിൽ, മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ, MP3 പ്ലേയേഴ്സിലെല്ലാം മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മെമ്മറി കാർഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി റീഡ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഡിവൈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ കാർഡ് ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ബൈ യൂസിങ് എ USB കാർഡ് റീഡർ. നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു USB കാർഡ് റീഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ, മെമ്മറി കാർഡിലുള്ള ഡാറ്റേനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. Okay. After watching this video class, you have to answer these questions. First question is, list the different types of output devices. Second one, what do you mean by offline storage devices? And the last one is, give the examples of secondary storage device. Okay, thank you.